بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نور اسلام چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سیریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد آپ کو اور آپ کے جانسار صحابہ کو جن تکالیف اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نبوت کے 10ویں سال جو حالات و واقعات پیش آئے وہ آپ احباب کے پیش خدمت ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، اور اسی سال آپ کو ایک جان کا صدمے سے دوچار ہونا پڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل و غمگسار تھا، وہ چچا جو بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ چاہتا تھا، وہ چچا جو بھتیجے پر پروانہ وار نثار ہوتا تھا اور زمانہ اسارت میں کبھی خود اس کے بستر پر سوتا تھا اور کبھی اپنے کسی عزیز کو سلا دیتا تھا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ چچا جو اشاعت اسلام کی کوششوں میں بھتیجے کا بھرپور ساتھ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کرتا رہوں گا۔ دوستو، ایسے ہمدرد اور مہربان چچا کی رحلت سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بیتی ہوگی اس کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کے بعد ایک بدبخت نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی اور آپ کی زلفیں عنبری خاک آلود ہو گئیں تو آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی ایک بیٹی اٹھی اور سر دھوتے ہوئے زاروں کی تار رونے لگی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی نہ رو، تیرے باپ کا اللہ نگہبان ہے۔ پھر نہایت حسرت سے فرمایا، جب تک ابو طالب زندہ تھے ایسی حرکت کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ دوستو، ابھی جناب ابو طالب کی وفات کا صدمہ تازہ ہی تھا کہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، یعنی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سالہ خوشگوار رفاقت کے بعد آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ یہ دونوں واقعات جناب ابو طالب کی وفات اور ام المؤمنین کا وصال نبوت کے 10ویں سال وقوع پذیر ہوئے تھے اور دونوں ہی صدمے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی تھے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ یہ سال انتہائی غمریز تھا مگر روحانیت کے اعتبار سے انتہائی مبارک بھی ثابت ہوا، اور اس میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفیع القدر اور عظیم و شان مرتبہ ملا جس کے آگے تمام کائنات کی رفتیں اور عظمتیں سرنگوں ہو گئیں، یعنی محبوبیت کی معراج، محبوب اور محب کا وصال۔ دوستو، اسی سال آپ کے عقد میں دو خوش نصیب خواتین آئیں، ایک ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ستایا جانے لگا۔ ایک دن جب آپ اہل مکہ کے طرز عمل سے عموماً اور ابو لہب کی بیہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت آزردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبد یلیل، مسعود اور حبیب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر سنگ دل اور شکی القلب تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پھپتیاں کسیں۔ معاذ اللہ، ایک نے کہا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا۔ دوسرے نے کہا میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو تو پھر ہم جیسے کمتر لوگ تم سے مخاطب ہونے کا شرف کب حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تم معاذ اللہ جھوٹے ہو تو جھوٹے آدمی کے منہ لگنے سے کیا فائدہ۔ دوستو، اس طرح کی دل آزار باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ و افسردہ وہاں سے اٹھائے، مگر طنز و تشنیع کے تیروں سے آپ کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اوباش قسم کے جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اخلاق و شرافت سے عاری یہ لوگ چیختے چلاتے اور گالیاں بکتے ہوئے آپ کی راہ گزر کے دونوں جانب صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ ریشم سے زیادہ نرم
नर्म और नाजुक जिस्म पत्थरों की बुछार से लहूलुहान हो गया। कसावत कल्बी की इंतहा ये कि जब संगबारी की शिद्दत से आप नढाल होकर बैठ जाते तो जालिम कंधों से पकड़कर दोबारा खड़ा कर देते और चलने पर मजबूर करते। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अकेला आदमी चारों तरफ से आते हुए पत्थरों को कब रोक सकता है। नतीजा ये निकला कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शदीद जख्मी हो गए। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हालत ये थी कि तने दरीदा पर खून की लकीरें रवा थी और जूते लहू से भर चुके थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अंगूरों के एक बाग पर पड़ी और आप उस पनागाह को गनीमत समझते हुए उसमें दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पनाहगुज़ी होते देखकर उबाशों का हजूम वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूरों की एक सायादार बेल के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गए और बदन मुबारक से खून साफ करने लगे। दोस्तों, हुज़्न मलाल और बेसरो समानी की सालम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, इलाही मैं अपनी कमजोरी, बेसरो समानी और लोगों के हकारत अमेज़ सलूक की तुझसे ही फरियाद करता हूँ। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ईफ़ों का रब है और मेरा भी। अगर तू मुझसे राजी रहे तो मुझे इन तकलीफों की कोई परवाह नहीं। बिलाशुबा ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त करना महज रब की रज़ा जोई की खातिर था, वरना शहनशाह कुनैन के इख्तियार में क्या नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की एक जुम्बश से ताइफ की बस्ती ताहोबाला हो सकती थी, मगर उन जालिमों के खिलाफ एक लफ्ज भी जुबान हक तर्जुमा से नहीं निकला। हालांकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पास खड़े अर्ज कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर खिदमत है, इसे अल्लाह ताला ने भेजा है और आपकी मुकम्मल इताअत का हुक्म दिया है। फरिश्ता भी अर्ज गुजार था कि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं ताइफ के दोनों तरफ जो पहाड़ हैं उनको आपस में टकरा कर अहले ताइफ का कचूमर निकाल दूं। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ फरमा देते तो ताइफ वालों का क्या हशर होता। मगर करोड़ों दरूद हों सब्र और इस्तिकामत के इस कोहे गिरां पर और अफू व करम के इस बहर ज़खार पर, जिसने फरिश्ते को ये जवाब दिया, नहीं, मैं इनको तबाह बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो क्या हुआ। अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह ला युशरिकु बिही शैया। हो सकता है कि इनकी औलाद से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा फरमा दे जो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले हों। अल्लाह क्या शान रहमत है, जिनके हाथों से लगाए हुए जख्मों से अभी तक खून रिस रहा था उन पर भी रिदाए रहमत तान दी है और उनको अज़ाब इलाही से बचा लिया है। फरिश्ते ने आपका ये रहीमाना जवाब सुना तो कहा, अंत कमा सम्माकल्लाहु रऊफुर रहीम, आपको जो अल्लाह ने रऊफुर रहीम कहा है तो वाकई आप इसम बा मुसम्मा हैं, जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। दोस्तों, जिस अंगूरों के बाग में जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे वो उतबा और शैबा दो भाइयों की मिल्कियत था। ये दोनों भी इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे, इसलिए उनको देखकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर परेशान हो गए कि अल्लाह जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करें। मगर दुश्मन होने के बावजूद उनमें शराफत की रमक मौजूद थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, उनका दिल भी पसीज गया और आपको कोई इज़ा पहुंचाने के बजाय अपने गुलाम अद्दास को अंगूर देकर भेजा कि जाओ इस जख्मी शख्स को खिलाओ। अद्दास ने अंगूरों से भरा तबाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला कर रखा और कहा कि खाइए। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाने लगे तो हस्बे मामूल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। अद्दास देख रहा था, हैरत से बोला, इस इलाके के लोग तो खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू किस मजहब से ताल्लुक रखता है और किस इलाके का है। अद्दास ने बताया, मैं ईसाई हूँ और नैनवा का रहने वाला हूँ। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम मर्द साले यूनुस अलैहिस्सलाम के गाँव के हो। उसने अर्ज की, जी हाँ। आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? क्योंकि जब मैं वहाँ से चला था तो खुद उस गाँव के लोग भी यूनुस अलैहिस्सलाम को भुला चुके थे और 10-15 अफराद के अलावा कोई उनके नाम से भी आगाह नहीं था। फिर आप उनसे किस तरह वाकिफ हैं? अद्दास ने निहायत माकूल सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दरअसल वो भी अल्लाह के रसूल थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, इस लिहाज से हम दोनों भाई हैं और उनके बारे में मेरे रब ने मुझे मुत्तला किया है। ये सुनते ही अद्दास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पड़ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और पेशानी पर बोसा दिया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता हुआ वापस चला गया। उतबा ने पूछा, अरे तू क्यों इस शख्स के आगे सजदा रेज हो रहा था और उसके हाथ पांव चूम रहा था? अद्दास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस वक्त रूए जमीन पर इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। उन्होंने मुझे उस रसूल के बारे में बताया है जो हमारे इलाके में आए थे और ऐसी बात कोई नबी ही बता सकता है। उतबा और शैबा दोनों हंस पड़े और कहने लगे, ख्याल रखना कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, तेरा दिन उसके दिन से बदर जहाँ बेहतर है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूरे इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।